हेलो जी, आप जी का बहुत स्वागत है जी। मैं हाँ आप जी का होर सोहन सिंह बड़बग्गा। तो अज की जी वीडियो है मैं उस एक महान संत सतगुरु रविदास महाराज की सेवक संत मीरा बाई बारे जिक्र करांगा। जो बचपन के विच असी छोटे होंदे सी, अज तो 40-50 साल पहला रेडियो स्टेशनों ते भजन बजते होंदे सी। पायो री पायो मैं तो राम रतन धन पायो, बड़ा दिल नूं छो लाने वाला भजन होंदे सन। पर ये नहीं सी पता भी ये किहने लिखिया है, किहदे बारे आ। ते आओ अज असीं उस महान संत मीरा बाई का जिक्र करते हैं। जिस तरह कि इतिहास दसदा है गुरु रविदास महाराज के 52 राजे राणियां उच्च कोटि संत इन्हां दे शिष्य बने, जिन्हां विच मोटे मोटे नाम लै जांदा मीरा बाई, करमा बाई, झाला बाई, बीबी भानमती, राजा नागरमल, राणा सांगा, सिकंदर लोधी, अबदाली पातशाह, बाबा सदना जी, बाबा पीपा जी, बाबा गोरखनाथ जी ते सतगुरु कबीर साहब, ये सारे महाराज के उपासक होए हैं। संत मीरा बाई का जिहड़ा इतिहास आ, संत मीरा बाई एक वो महान संत होई आ जिन्हां ने अज तो 550 साल पहला अपनी बाणी दे विच, अपनी रचनावां दे विच इन्हां नूं गुरु, पूरा गुरु, सतगुरु, गोबिंद कह के बढ़ाया है। महाराज ने सब तो पहली है, खास तौर पर उन्होंने कहने भी ये जिहड़े कहंदे ना भी इहनूं गुरु की गद्दी किहने दित्ती है। सो मीरा बाई का जिहड़ा जन्म आ वो मेड़ता राजस्थान दे विच आंदी है। तो उत्थे 1498 ईस्वी च मन्निया जाता है। तो 62 साल की उम्र इन्हां दी होई है। 1560 दे विच मीरा जी इस दुनिया नूं चले गए सन। तो इहदे पिता का नाम राणा रतन सिंह सी ते दादा दूधा राव जी सन। तो ये जिहड़ा शाही घराना सीगा ये कट्टर वैष्णव सन, कृष्ण महाराज के पुजारी सन। सो कहते हैं भी अजे मीरा बाई अजे गर्भ के जो प्रैगनेंट होई ना इसकी माँ, जो मीरा ने जन्म लेना सी उस वेले तो इसकी माँ नूं वो मंदिर लै जाते, उत्थे महाभारत, रामायण ते गीता के पाठ ते कथावां सुणाते। सो रब की करनी मीरा ने अपनी जिंदगी च बहुत दुख, बड़ी ट्रैजडियां होईयां मीरा दे नाल। 2 साल की सी जदों इसदी माता गुजर गई। पर इहदा जिहड़ा दादा सी बाबा इहदा वो मीरा नूं बहुत प्यार करता सी अपनी पोती नूं। ते उहने इहदा जिहड़ा पालन पोषण एक राजकुमारी वांगू कीता। इहनूं तीर कमान की विद्या, धार्मिक विद्या, शास्त्र विद्या अते घोड़ सवारी च निपुण करता। सो उहदे बाद जिहड़ा मीरा बाई का फिर ब्याह मेवाड़ रियासत के राणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज नाल हो गया। तो जिहड़ा राणा सांगा सी ये अपनी इतनी सुंदर अति सुंदरी गुणवंती नूंह नूं देख के बहुत ही खुश सीगा। सो मीरा बाई ने बहुत 1300 रचनावां लिखियां हैं, भजन लिखे हैं। तो इन्हां जिहड़ियां रचनावां दे विच ब्रिज भाषा, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी भाषा के मुहावरियां की वरतों की गई है। सो मीरा दी जिहड़ियां उपलब्ध ग्रंथ आ जिहा इन्हां नूं कहंदे इहदा संग्रह इहदियां रचनावां दा, उन्हां दे नाम हैं बरसी का मायरा, गीत गोबिंद टीका, राग गोबिंद अते राग सोरठ के पद। सो राज घराना जिहड़ा शाही राज घराने की परंपरा अनुसार अपनी जिंदगी के पहले 29 साल मीरा बाई महाराज कृष्ण की उपासक रही है। तो उन्होंने अपना पति समझदी सी। तो वो दिल दे विच चाह सी भी मैं किते अपना जिहड़ा मेरा कृष्ण मुरारी आ मैं उहदे दर्शन करां। तो वो अपनी रचना दे विच की कहंदी है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मैं गोबिंद लीना मोल। सो मीरा दी जिहड़ी रचनावां इन्हां दे विच वियोग, उत्सुकता, प्रेम भावना की झलक मिलती है मीरा दी रचनावां दे विच। सो जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया भी मीरा इन्नी बदकिस्मत निकली, इहदा जिहड़ा बाबा दूधा राव इहदे ब्याह तो पहला ही मर गया। तो ये मीरा की जिंदगी लिए बहुत बड़ा सदमा सी।
ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਭੋਜ ਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਤਾ, ਬਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਸ਼ਵੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਜੰਜਾਲ ਜਗ ਮੇ ਜੀਵਨ ਥੋਰੋ, ਝੂਠੀ ਰੇ ਕਾਇਆ ਝੂਠੀ ਰੇ ਮਾਇਆ, ਝੂਠੋ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤੀ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਓਰ ਵਿਕਰਮ ਦੱਤ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਸ਼ੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਦੱਤ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਨਨਾਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੀਰਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੇਲੇ ਗਿਫਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਂ ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 29 ਸਾਲ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤਣ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੜਫਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅਬ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਵਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਾਂ ਕੀਲੀ ਗਏ। ਖੈਰ ਘਰ ਆਈ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੜਫ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੱਜਣ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਚਿਹਰਾ ਚੁੰਦਿਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੁਕਟ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਤਿਆ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟੱਕ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਰਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਰਾਂ ਸੁਧਾ ਸਿੰਧੂ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਮੀਰਾਂ ਮਾਨ ਲੀਜੀਓ ਹਮਾਰੀ, ਥਾਨੇ ਸਖੀਆਂ ਵਰਜੇ ਸਾਰੀ, ਰਾਣਾ ਵਰਜੇ ਰਾਣੀ ਵਰਜੇ ਵਰਜੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰੀ, ਸਾਧਨ ਕੇ ਢਿੰਗ ਬੈਠ ਬੈਠ ਲਾਜ ਗੰਵਾਈ ਸਾਰੀ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਠ ਨੀਚ ਕਰ ਜਾਵੋ ਕੁਲ ਕੋ ਲਗਾਵਿਓ ਗਾਰੀ।
ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਸੰਤ ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮੀਰਾਂ ਬ੍ਰਹਤ ਪਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੀਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰਗੀ, ਮਾਰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਅਕਾਜ, ਅਕਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ, ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਅਕਾਜ, ਪੁੰਨ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਚੱਖ ਮਾਰੋ ਸੰਸਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਹਰ ਸਾਸਰੇ ਨਾ ਪੀਆ ਜੀ ਰੀ ਸਾਥ, ਮੀਰਾ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰੈਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾ ਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਜੋ ਪਹਿਰ ਸਾਸਰੋ ਮਾਈਤਣੋ ਮੌਸਾਲ, ਸਭ ਹੀ ਲਾਜੇ ਮੇੜਤਿਆਂ ਜੀ ਬਾਂਸੂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਸਹੁਰੇ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਰਿਓ ਪਹਿਰ ਸਾਸਰ ਤਾਰਿਓ ਮਾਏ ਮਸੱਲੀ ਤਾਰੀ, ਮੀਰਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੀਰਾ ਨੇ ਆ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਗਿਰਧਰ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਿਸਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਰਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰਾ, सूखू खड़ी खड़ी बिन बान बिरहा के लगे हुए मैं भूलू ना एक घड़ी, पत्थर की हैलिया तो तारी बन के बीच पड़ी, कहा बोझ में कहिए 100 ऊपर एक धड़ी, गुरु रैदास मिले मोह पूरे दुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैन दए जब आके जोत में जोत रड़ी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, गुरु हमारे रैदास जी सरनन चित सोई। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਰਧਰ ਗੋਪਾਲ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੇ ਰੈਦਾਸ ਜੀ ਸਰਨਨ ਚਿਤ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਧਰ ਗੋਪਾਲ ਆ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰੈਦਾਸ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਤਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੈਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੀਰਾ ਬ੍ਰਹਤ ਪਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਪੀੜਾ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਭੀਤਰ ਜਾਗਤ ਰੈਨ ਬਿਹਾਨੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਯਹੀ ਪੀੜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਸੀ ਪੀੜਾ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਭੀਤਰ ਜਗਤ ਰੈਨ ਬਿਹਾਨੀ, ਐਸਾ ਵੈਦ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਛਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਸੋਂ ਪੀੜ ਕਹੂੰ ਤਨ ਕੇਰੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਰਮੋ ਖਾਨੀ, ਖੋਜਤ ਫਿरूँ ਵੇਦ ਬਾ ਕਰ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਤ ਬਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਰਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੈਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਰੈਦਾਸ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨੀ ਸੁਰਤ ਸਹਿਦਾਨੀ। ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੰਤ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੈਦਾਸ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਰਾ ਨੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸਾਰੇ ਝੁੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਤ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਰੈਦਾਸ ਕੀ ਪਰਚਾਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 48 ਸਾਲ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰੋਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਮ ਉੱਪਰ ਤੋ ਅਬ ਹੀ ਜਾਏ ਸਕਲ ਜਰਬਰ,
हम अपराधी वो जन पूरा उनके साहब रहत हजूरा। ਕਹਿੰਦੇ परमात्मा उन्होंने कोल ही आ, वो है संत हम ऐसे पापी भगतन सोलर ऐसे थापी साचे हर जना जो पछता चाप कियो ब्राह्मणा। ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। तो सारे पंडितां ने एक मता पास किया कि चलो गुरु रविदास के पैरी पै जाइए, भुल्लां विछाइए, राणी झाला नाल लै गए और महाराज के डेरे ते पैरा माफिया मंगण लगे। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਭੇ ਮਿਲ ਮਤੋ ਉਪਾਈ ਜਾਏ ਗਹੀਂ ਰਦਾਸ ਕੇ ਪਾਈ। ਵੀ ਚਲੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਚਾਲੋ ਬੇਗ ਗਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਨੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸੰਗ ਝਾਲੀ ਲੀਨੋ। ਸੰਗ ਝਾਲਾ ਲੀਨੋ, ਝਾਲਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਭਾਂਤ ਹਮ ਚਰਨ ਗਹਾਈ ਬਹੁਤ ਚੂਕ ਪਰੇ ਹਮ ਆਏ। ਸਾਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਘਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕਰਤੇ ਇਹ ਵਿਦਾਏ ਮਨ ਮੈਂ ਡਰਤੇ। ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਰੈਦਾਸ ਕੀ ਪਰਚਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਰੈਦਾਸ ਬੋਲੇ ਹਵੇ ਦੀਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸੀ। ਤਬ ਰੈਦਾਸ ਬੋਲੇ ਹਵੇ ਦੀਨਾ ਤੁਮ ਊਚੇ ਹਮ ਜਾਤ ਕਮੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਕੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਐਸੀ ਬਿਦ ਡੰਡੌਤ ਜੋ ਕਰੇ ਆਹੋ ਬਿਪਰ ਤੁਮ ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚ ਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਤ, ਬਿਪਰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਜਨੇਊ ਡਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਜੰਜੂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਪਰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਜਨੇਊ ਡਾਰਾ ਮਾਥੇ ਹਾਥ ਦੇ ਅਬ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਹਮ ਸੇਵਕ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤਬ ਰੈਦਾਸ ਸਭੇ ਸਿੱਖ ਕੀਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਥੇ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਭ ਸੁੱਖ ਪਾਇਓ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਇਓ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਤ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਝੁਕਾਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 1293 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਵੰਡ ਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤ ਹੀ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਚਾ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹਦੀ ਨੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਝੁਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਣੀ, ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਹਰ ਸਾਸਰੇ ਨਾ ਪੀਆ ਜੀਰੀ ਸਾਥ ਮੀਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਦਾਸ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ ਦੀਨੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਗੁਟਕੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਨਿਜ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕੀ ਮਾਰੋ ਹਵੜੇ ਖਟਕੀ। ਬਸ ਮੀਰਾ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੈਵਾੜ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਵਾੜ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਵਾੜ ਮੈੜਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਰਿੰਦਾਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ, ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅਤੇ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਵਾੜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਵਾੜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਤਲੋ ਆਮ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਬੱਚੇ ਤੀਵੀਆਂ ਸਭ ਮਾਰਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ
ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਦੱਤ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਡਤ ਪਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰਾਫ ਆ ਮੀਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਪਰੋ ਦਾ ਜਥਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਾਫ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਗਏ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਪਰੋ ਭੇਜ ਸੀ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਚਲੋ। ਖੈਰ ਮੀਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਰਾ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੀਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋੜ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸੀਗੇ, ਕਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਖਰਾਲੀ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਰਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੱਲ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਖੁਰਾਲੀ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ 4 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਸੰਤ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਪੀਓ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਓ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਚੋਅ ਸੀਗਾ ਸੁੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਝਰਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਖਰਾਲੀ 'ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਆਈ ਮਗਰੇ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਸੰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਰਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਮਹਾਨੇ ਨੀਠ ਮਿਲਿਓ ਸ਼ੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਓ ਬਤਾਏ, ਮਾਥਾ ਸਾਟੇ ਧਾਰਨ ਕੀਦੋ ਕੁੰਕਰ ਛੋੜਿਓ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ,
ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੰਤ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਆਪ ਲਈ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।